салом ва ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед дӯстони азиз. Ман Шалои Гулхоҷа бо шумо ҳастам. Нахуст ба сархати мавзӯи имрӯз 25 феврал таваҷҷӯҳ намоед. баъди 8 соати маҳдудият ҳаракати мошинҳо дар роҳи Душанбе Чаноқ барқарор гардид, аммо хатари фаромадани тарма бартараф нашудааст. раҳбарони созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ аз тажаннуҷи вазъият дар Афғонистон нигаронанд. мушк он аст ки худ бибӯяд ва ё чаро собунҳои дастпухти косиби тоҷик аксаран дар миёни хориҷиён харидор доранд? аз нафарон мефаҳмам надорад шиносоӣ, барои ҳамон ҳай собунҳо харидорӣ намекунанд ё намедонанд. нирӯҳои мусаллаҳи Арманистон истеъфои сарвазир Никол Пашинян ва ҳукумати Арманистонро талаб карда боиси сару садо дар бораи табаддулоти низомӣ дар ин кишвар шуданд. раиси бахши иттилоъоти истоди марказии нирӯҳои мусаллаҳи Арманистон изҳороте пахш намуда гуфт, эътирози қотиёна дар ҷавоб ба барканор намудани муовини аввали фармондеҳи истоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Арманистон аст, ки бо сабабҳои кӯтоҳандешона ба вуқӯъ пайваст. ба қавли ӯ барканор намудани ин фармондеҳ бидуни назардошти манфиатҳои миллии Арманистон гирифта шудааст. сарвазир Пашинян даъват ба истеъфоро рад карда, раиси истоди кулли нирӯҳои мусаллаҳро аз вазифа сабукдош намуд. ҳамчунон Пашинян аз тарафдоронаш даъват кард, ки дар маркази шаҳри Ереван ҷамъ шаванд. бинандагони азиз, мо таҳаввулоти ахири Арманистонро пайгирӣ дорем ва тафсилотро метавонед дар сомонаи озодӣ зери нишони www.ozodi.org пайдо кунед. бармегардем ба хабарҳои Тоҷикистон. ҳаракати нақлиёт дар шоҳрои Душанбе Чаноқ барқарор шудааст. равои мошинҳо дар ин масир аз шаби гузашта бинобар барфи зиёд ва фаромадани 8 тарма муваққатан маҳдуд гардида буд. вале Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд эҳтимоли фаромадани тармаҳои нав вуҷуд дорад. аз ин рӯ аз сокинон хоста шудааст, ки дар ин шабу рӯз аз сафар ба роҳҳои дур худдорӣ намоянд. муллораҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло гузориш медиҳанд. اما حالا نقلیات‌های خرد اجازه عبور از این راه را دارند و نقلیات‌های کلان یا نقلیات‌های بارکش هنوز اجازه ندارند که راه را عبور کنند. معلوم نیست که راه آنها کی باز می‌شود. این ماشین‌های بارکش قریب 3 روز است که منتظر باز شدن راهند. اکثر آنها از ولایت سوغد به دوشنبه محصولات آوردند و اکنون نمی‌توانند به خانه برگردند. کل عذابشم من خیلی تازه کنم با رفتم میگیریم ماشینای مایده رفتم خیلی من اون طرف بیاد با این طرف میریم من آشخانه با میبینیم ماشین پرفته کجا میریم. چند پول صرف می‌کنه در یک روز؟ در یک روز 100 تومان. مسئولان شرکت IRS در خبرنامه گفتند سبب پیش آمدن مشکل و بند ماندن ماشین ها به خاطر زیاد بودن خطر ترمه یا بهمن است. در شرکت گفتند تکنیک های آنها شبانه روز راه را تازه می کنند، اما رانندگان بند مانده از آن شکایت دارند که کسی به سراغشان نمی آید. در عموم وقتی راه را محکم میکنند باید شرایط فراهم آورند که مردم عذاب نکشند. باید نزد این ترازوها آشخانه یا قهوه‌خانه بنیاد شود تا مردم گرسنه نمانند، اما اینجا چیزی نیست. هم تو ایستادیم. Стоим попросту. Вот так. ما اینجا دو روز باز ایستادیم. راه نیست، راه محکم. همین راه میگردیم یک 5 سال 6 سال باز خدا بشکر. نه هر زمستان همین. هر زمستان احوال همین اخی. نمیازم یکشون میگن نمیکشون راه های نمیستادیم. من دو سویت که باز اینجا ایستادیم. همه ساله در فصل زمستان رواها در راه دوشنبه چناق یگانه مسیر از پایتخت به شمال کشور مشکل می شود. از سال 2009 شرکت IRS مسئول نگهبانی راه است و برای این کار از راننده ها پول می گیرد. در این شب و روز همچنین در چند شهرهای دیگر کشور نیز ترمه‌فرایی زیاد شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید روز 23 فوریه در قلمرو ناحیه‌های شغنان و اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 فرود ترمه به قید گرفته شد. متخصصان گفتند سردی هوا تا آخر هفته در کشور ادامه می‌کند. مولارجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. گزارش همکاران ما را از ایستگاه مسافران خطسیر دوشنبه خوجند تماشا کردید. در عین زمان در طرف مقابل این شهرها در ولایت سوخت هنوز قبل از نشر خبر باز شدن راه ساکنان در حال حرکت به طرف پایتخت بودند.
من آدم کارگر. من یک روز جواب گرفته اومده از راهبریت. من باید در جای کار باشم. شما در دوشنبه کار میکنید؟ باید مهم که روید اونجا کار کنید. این دیگر خیلی راهی رفتن نبودن؟ سمالات نیست. من اون دفعه سمالات بلیت گرفتم اومدم 2 سوتکه مونده رفتم ایرپورت. گفتن اتمینیت کردم. با این پگاش رفتم با اتمینیت کردم. مجبور شدم بلیتم از دعوت کردم ماشین راهکتی اومدم. خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو زودی برای شما است و امروز نشست خبری آنلاینی فرمانده استودیو مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار شده است. در آن روزنامه‌نگاران از تاجیکستان، روسیه و بلاروس و قزاقستان شرکت داشتند. برای یوسفی نیز در این نشست بود و میگوید فرمانده ستاد مشترک سپد در آغاز از وضع امنیت کشورهای عضو این سازمان و تهدیدها به قلمرو این دولت‌ها گزارش داده همزمان نقشه ها را برای سال جاری معرفی کرده است. فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی گروه دولت اسلامی را تهدید اصلی به پنهشوی تروریسم بین المللی به کشورهای عضو این سازمان نامید. آناتولی سیدروف، فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی که از طریق آنلاین در یک نشست مطبوعاتی صحبت میکرد، شماره جنگجویان جنبش طالبان در افغانستان را 70,000، گروه دولت اسلامی را 4,000، حرکت اسلامی ازبکستان را 2,500 نام برد که در مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیت دست جمعی جمع شدند. экстремистҳо то ҳанӯз қаламрави бузурги афғонистонро зери назорати худ қарор дода дар ин авохир бештар дар шимол, ҷануб ва ҷанубу шарқи кишвар фаъол шуданд. шумораи умумии ин гурӯҳҳо дар ноҳияҳои марзӣ бо тоҷикистон ва туркманистон ба 15,000 нафар мерасад. فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی ضعف مقامات نظامی افغانستان در مقابله با گروه‌های تروریستی و همزمان خروج سراسیمه‌وار نیروهای نظامی خارجی از این کشور را به منفعت این گروه‌های اسلامی و افزایش شماره جانبداران گروه‌های تروریستی نامید. дар ҳамин ҳолат берун шудани низомиҳои хориҷӣ аз қаламрави афғонистон боиси ташаннуҷи варз шуда ба интиқоли фаъолияти террористон ба қаламрави кишварҳои осиёи марказӣ сабаб мешавад. فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی از تهدیدهای دیگری نیز به کشورهای عضو این سازمان نام برد. تحلیلگران در شرایط فعلی تهدید اصلی به قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی را از مرزهای جنوبی نام میبرند و تاکید میکنند که در همین شرایط توجه قابل ملاحظه این سازمان محض به این منطقه نگرانیده شود. وضعیت جنگی بدتر شده است. یعنی حالت جنگی در خصوصا در ولایت‌هایی که همرز با تاجیکستان است، ولایت بدخشان، ولایت تخار، ولایت قندوز، یعنی جنگ شدت بخشیده است. در همین حال فرمانده ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی خبر داد که با منظور وضع نگران کننده افغانستان این سازمان در تاجیکستان 3 دفعه مشق‌های نظامی این سازمان را در سال جاری برگزار خواهد کرد. تاجیکستان با افغانستان بیشتر از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد که بیشترین آن در منطقه‌های کوهستانی نظارتش مشکل طول کشیده است. برنامه را ادامه میدیم. تاجیک صبح هندمید با چنین تمغه یک ساکن دوشنبه 5 سال می شود که صابون‌های دستی را در شرایط خانه و با استفاده از روغن‌های گوناگون رستنی آماده می کند. او میگوید صابون‌هایش خصوصیت طبابتی دارند و در نمایشگاه‌ها تاجیکستان را با محصولات استحصال کرده‌اش معرفی می نماید. همکارانم سعینازی روح‌الله و امردین اولیموف با هنر صابون‌پزی این کاسب مردمی شناس شدند.
خب بینندگان عزیز، همکاران ما خودشان نیز از این صابون‌ها استفاده کردند و برای شما نیز نشان می‌دهند که چگونه این کاسب تاجیک محصولات خود را آماده می‌کند. محمود جان مقیم یگانه صابونپزی تاجیک است. او با این هنر 5 سال پیش روی آورد. در آغاز صابون را تنها برای فرزندانش و بعداً برای دوستانش تیار می‌کرد. اکنون برای شماره معین میزوجان صابون می‌پزد. این محصولات ها همش محصولات بیرون از تاجیکستان است. برای وطنی نیست. وطنی فقط روغن کنجیت است. خودی روغن افتاپور است که از دیگر جا میورن. میفروشن، از میورد دسترس کردن میتونیم از تاجیکستان. از دیگرش از طرف روسیه. او هیچ دستگاه مخصوص یا کارخانه ویژه ندارد. صابون را در شرایط خانه و دستی تیار میکند. بالونچه گاز، دکچه مخصوص و انواع گوناگون روغن‌ها و مایع خوشبو کننده اساسی کارش است. یا هر کدامش پروپورسیا خچه دارد. کم و زیاد نه. اگر این خطا کنی یا صابون صفتش پس میشود یا بدن ممکن پوست عاقبت کنه، برای همون یک چیزی معین خچه دارد. در اول حدود 28 نوع صابون را تهیه میکرد، اما چون طلبات میزوجان را دید، حالا تنها 14 نوع آن را استحصال میکند. چند پیش با اجاره مغازه محصولات خود را به فروش گذاشت. مشتری ما اساس خود مهمون خارجی بودن. در یارمارکا همون میومدن خریداری میکردن. حالا مردم خودمون شناسایی نداره برای صابون داره، مثلا از 100% ممکن 10% 15% مردم خودمون شناسایی داشته باشه، از زیادی از نفران خودمون نداره شناسایی، برای همون های صابون خریداری نمیکنن یا نمیدونن. حجم کارش کلان نیست، بیشتر از روی فرمایش عمل میکند. طوری خودش میگوید مردم از کاری او کمتر آگاهند. بعضن تا 5 دانه صابون رو هم در یک ماه فروخته نمیتواند. دا فرق نداره که ترکیب چی استفاده بودگی. اساس که در 2.5-3 سومون خریداری کنه. روغن خود زیتون 100 گرمش 10 سومون 15 سومون میغلطه. 20 سومونش میگه خریداری نمیکنه. ارزش یک دانه صابون پخته محمود جان از 10 تا 25 سومونی است. میگوید نرخ روغن و مایع‌های خوشبو کننده تاثیر خیش را به نرخ صابون حتما میگذارند، ولی به تاکید خود او تمام این محصولات ارگانیکی بوده. در آماده کردن این صابون ها از محصولات کیمیایی استفاده نمی شود. آنهایی هم که از ترکیب و طرز آماده شوی صابون های محمود جان آگاهی دارند به محصولات او برتری می دهند. من اون هفته گرفته بودم از همین صابون. بعد وای این برای سر همین لیچه میده خیلی وای. مقصد خارش سرش ماندگی دخترم به فایده کرده است. لیکن نقص خیلی وای کفکشم نقص نشد شروع. صابون های استحصال کرده محمود جان هرچند در بازار خریداری زیاد ندارد، اما در نمایشگاه های داخل و خارج تاجیکستان را معرفی میکند. آینده اگر مردم شناسایی پیدا کنه، برای که ما نوین مغازین شدیم، مغازه شدیم، این آوردیم موندیم، میگیم که یک مردم بیا ببینه شناسایی خریدار رو زیاد شوند. کوشش میکنیم که همین چیزا ما در بازار در دیگه مغازه هم همین خودی وارد کنیم، همش اوجد گذاری کنیم، وارد کنیم. حاضی این برای شناسایی کردن مردم موندگی. محمود جان آرزو دارد کارگاه استحصال صابون برپا کند و از حالا این هنر را به فرزندانش می آموزاند. و президенти توجیکستان امروز قرار افزایش ادرارپولی و استیپендیای دانشجویان مؤسسه‌های عالی و میانه کسبی را امضا کرد. قرار میگوید از 1 سپتامبر سال جاری اندازه ادرارپولی دانشجویان، ماگستر و اسپیرانت و دکترانت‌ها در کشور 30% بالا برده می شود. با حکومت توجیکستان دستور داده شده است که تمام چاره‌های لازمه برای عملی گردیدن قرار مذکور اندیشیده شود. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید. نوارها در آزادی ویدیو گذاشته می شود. فردا شما را با خبرهای نو در برنامه منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما عزیزان.